وەکتەبگەرە ئازادیە ژنên ێزدی تاژێ û مەجلیسا ژنên عەرەب ئاشنگالێ ji bo salvegera 25 a komplê navletewî ku li dijî rêberap û hata lidarxistin me bi duruşmeya bijin jiyan azadî em ê azadiya rêberap û afîzîkî bi soger bikin komxebatekî darxist. Ev komxebat bi pêşengiya tevgera azadiya ژنên êzdî tajê û meclîsa ژnên Ereb ya Şingalê hat lidarxistin. Her wiha çalakvan, aktivîst û rojnamevanên jin ê ser asta Iraqê yên ji parêzgehên Mîsan, El-Nasiriyê, El-Semawa, Basra, Mosul û Bexdayê beşdarî komxebatê bûn. Ev komxebat bi armanca hilweşandina pergala girtîgeha İbraliyê û azadiya rêberap û afîzîkî me li dar xist. Em vê komplê bi tundî û hêrsekî mezin şermezar dikin. Ev rêhemalên ku li dijî komplê bûne xelekek ji agir û gotin ku nikarin roja me tarî bikin û şehîdên 74 fermanan bi minnet û rêzdarî bibîrtînin. Di şexsê rêberapô de têkoşîna gelên bindest û projeya azadiya jinê ya di sedsala 21 de hata hedefgirtin. Em bi navê jinên êzdî Erebiyên Şengalê ji xaka pîroz a ku ji tevahî berxwedaniya gelan re şahîdî kiriye silav hezkirin û bêrîkirinên xwe ji rêberê gelan mîmarê paradîgmaya netewa demokratîk rêberapô re dişînin. Me di komxebatê de bi berfirehî armanca komplêya navletewî ya li hemberî rêberapô pêk hatî nîqaş kir û berxwedaniya dîrokiya rêberapô a li dijî hêzên komploger nirxand. Me projeya azadiya jinê ya ku rêberapô ji bo navê dibêje projeya min ya azadiya jinê nîvçomaya nîqaş kir û rola dikeve ser millê me nirxand. Ji bo na em erk û berpirsyariyên xwe bi cih bînin di asta pêşengtiyê de rolê dikeve ser millê me bila îzin me carekî din biryardariya xwe anî ziman. Paradîgma netewa demokratîk ji bo hemû pirsgirêkên li Kurdistanê roşhilata navîn û cîhanê têne jiyankirin rêya çareseriyê ye. Ji bo yekîtî, xuşk û biratiya gelan ji bo avakirina jiyanekî wekhev û azad weke jinên êzdî Ereb em ê vê felsefeya jin jiyan azadî ji vê paradîgmayê re pêşengtiyê bikin. Bi şêwazên rêberapô li dijî pergala kapitalîst şerê azadiyê deyîn û pergala mêr bixin. Wê di sala 26 a komplê de bibe armanca me ya bingehîn a têkoşîna li dijî hêzên komploger. Li ser van esasan me di komxebatê de carekî din erk û berpirsiyatiyên ku weke jin ji me re têne xwestin nîqaş kir û îddia û biryardariya têkoşîna xwe ya li dijî hêzên komploger anî ziman. Di sala 26 a komplêya navletewî de em ê bêjin êdî bes e ji pergala İbraliyê re dem hatiya azadiya rêberap û afîzîkî. Li gorî vê em dikarin bi çand xalan berpirsyariyên xwe yên têkoşînê li dijî li hemberî pergala îşkenceyê ya İbraliyê wisa bînî ziman. Yek, em wek jinên êzdî xwe deyndar ê rêberapô dibînin. Fikr û felsefeya rêberapô ji nû ve tovê hêviyê û jiyana azad di me de şîr kir. Em azadiya xwe di azadiya rêberap û afîzîkî de dibînin. Em tola 74 fermanan tola bi hezaran jinên êzdî yên di fermanê de hatine qetilkirin, dîl hatine girtin, hatin revandin, di azadiya rêberap û afîzîkî û xweseriya Şingalê de dibînin. Ji bo na em vê armanc û hêviyên xwe pêk bînin, em ê têkoşînê bi dovdarî bimeşînin. Li gorî vê em dikarin bi çand xalan berpirsyariyên xwe yên têkoşînê li dijî li hemberî pergala îşkenceyê ya İbraliyê wisa bînî ziman. Yek, em wek jinên êzdî xwe deyndar ê rêberapô dibînin. Fikr û felsefeya rêberapô ji nû ve tovê hêviyê û jiyana azad di me de şîr kir. Em azad
آزادیا خود آزادیا ربر آب و آب فیزیکی ده دبینن. ام تولا هفتی و چار فرمانن تولا به هزاران جنین اسدی یه فرمان ده هاتنا قتل گرین دیل کتنا دیل هاتنا گرتن هاتم رواندن ده آزادیا ربر آب و آب فیزیکی و خسریا شنگال ده دبینن. جبونا ام به ارمانج و هیوین خواه پیک بینن ام تکوشینه بدومداری بمشینن. دو جبونا ام داویل پرگالا اشکنجه بینن و دیواری گرتیگاه ابرالی هلوشینن و آزادیا ربر آب و آب فیزیکی بسوگر بکن. جبونا ام خسریا شنگال بسوگر بکن و پارادیگمای رتوا دموکراتیک بجیانی بکن ام به هر آوائی کار و خبار بندمشاندن. ام مکتب درا آزادیا جنین ازدی تاجه و مجلس جنین عربیا شنگاله جارا کدن دکم خبات دا پیوان کار خبات و تکوشین اخوا پاراسنا هبون و ناسنامه اخوا آزادیا ربر آبو کرن آزادیا ربر آبو کرن هیمه و یه بنگهین جبونا وی دسالا 26 آب کمپلای دا امی لحباری هر جور ایریش استراتیجیا شر و داگرکاریات کوشی و برخوادانیا خوا بلندتر بکن و بدن مشاندن. سه خالا هری گریک یاد کن خبات دهاتی نقاش کرن جی بلافرنا فکر فلسفه و پارادیگمای ربر آبو بو. اما که جنین ازدی و جنین عرب جبونا فکر ربر آبو لشنگال داشتانی نوبا و لتراهی عراقی بلاف بکن مره و رباز الوی نقاش کرن. جبونا پارازنامه ربر آبو ورنه خواندن امد ده حمو مجلسان ده لأکادمیان پرورده لسر فکر ربر آبو هی زدتر پیش بخن. فامکرنا ربر آبو دراست خواندنا فکر ربر آبو را درباز بم. چار جبونا ام لدیجی کمپلا نامنتوی کود شخص ربر آبو ده لهمبری تباهیه گلان و جنان فکاتیت کوشین مزن بکن اما جبو آواکرنا کمیته کی جنین ازدی عرب ین بنابه استیاتیفا جبو آزادیا ربر آبو یا فیزیکی کار و خبات بمشینن. 5 ربر آبو ریا پاراسنا هبون چاد باوری و ناسنامه ازدیاتیه دبگرا لخاکا شنگارا پیروز ده دبینن. ریا پیشی لگردنا قرگرین فرمان و خطرین کوهینا جی لسر جباکی مایا لسر جباکا مایا ازدی زندگونا خود پارزه دمزن کرنا هزین پاراستن و خسریا شنگاله بسوگر بباده دبینن. اما جبونا وی تکوشینا خواه مزن بکن و جبو ملت بگر لسر خاکا خواه اما کار و خباتان بدنمشاندن. بنابه تقدر آزادیا جنین ازدی و مجلسا جنین عرب آشین گاله بانک لهمو گلین آزادی خواستین جهان دکن. بانک لهمو سازی ریخستن جنان و ین مافن بروبان دکن بجداری پینگاما جربر آبو را آزادی کردستان پرزگریگا کرد چارەسەری ببن و ئەرکێن خۆیان وجدانی و ئەخلاقی بچی بینن. ئەم دەبێژن بەسە ئەیدی ji پەرگەلا ئیمرانیێرە بەس بێ پەیوەندیان مطلق ئالە دژی ڕێبەرئابۆ دەمدەما ئازادیا ڕێبەرئابۆیە دەمدەما ڕێبەرئابۆ ژیانکردنێرەیە بژی بەرخۆدانە ڕێبەرئابۆ بژی یەکیتی خوشک و براتیا گەلان بژی فەلسەفەیە ژیان ئازادی شهید نامرن تبقى آزادی جنین ازدی و مجلس جنین عرب یا شنغال. الرأي العام ومجلس المرأة العربية في شنغال بمناسبة الذكرى ل 25 للمؤامرة الدولية ضد القائد تاجي كحركة حرية للمرأة الإيزيدية تحت قيادة هذا المنتدى تم تنظيم منتدى حوارية عقدت الحياة الحرية سنحرر القائد آبو مع المرأة آبو. رفعنا شعار وصفيحات من محافظات ميسي ناشطات المنتدى كما شاركت في شنغال مجلس المرأة العربية في حركة المرأة الإيزيدية وفي إمرلي وحرية الجسدية بهدف تدمير نظام السجون والبصرة. وتم تنظيم هذا المنتدى الموصل الناصرية السماوي آبو للقائد المؤامرة الدولية ضد القائد آبو والتي تم تنظيمها في 15 فبراير 1999 أكملت 25 عاما. إننا ندين هذه المؤامرة بعلم ونستنكر لن نستطيع حجب شمسنا. وقالوا دائرة نار ضد المؤامرة
ستتذكر رفاقنا الذين أصبحوا والغضب الشديد بكل إجلاء لإبادة شهداء 74 في شخص القائد آبو. تم استهداف نظام المضطهدين والمشروع الحرية المرأة في القرن ال21 باسم المرأة ومهندس نموذج الأمة الديمقراطية القائد آبو من الأرض الإيزيدية في شنغال. نرسل تحياتنا وأشواقنا للقائد والشعوب العربية المقدسة التي شهدت كامل مقاومة الشعوب. بالتفصيل الهدف من المؤامرة الدولية ضد القائد آبو، وقمنا بتقييم المقاومة التاريخية للقائد آبو ضده. ناقشنا في المنتدى بتقديم القوى المتآمرة لدى مشروع حرية المرأة الذي يقول عنه القائد آبو مشروع الحرية المرأة نسق مكتمل، وقمنا وأعربنا مرة أخرى عن تصميمنا على القيام بواجباتنا ومسؤولياتنا على مستوى القيادة والقيام دورنا في القيام بهدف المشروع بدوره، وهو الحل لجميع المشاكل التي تواجهها كردستان الشرق الأوسط والعالم من أجل وحدة وتآخي الديمقراطية الأمة النموذجية الحياة وأخوة الشعوب، ومن أجل بناء حياة متساوية وحرة كنساء عربيات وأزيديات. سنقود هذا النموذج بفلسفة المرأة الحرية. وفي العام 26 للمؤامرة سيكون النضال من أجل الحرية ضد النظام الرأسمالي وهزيمة النظام، وهدفنا الرئيسي في النضال ضد القوى المتآمرة وهذا هو الذكوري المنتدى، وإعرابنا عن التزامنا وانطلاقا من هذه المبادئ ناقشنا مرة أخرى الواجبات المسؤولية المطلوبة منا كنساء فيه، وأصررنا في نضالنا ضد القوى المتآمرة في عام 26 للمؤامرة الدولية. سنقول إن الوقت قد حان لنحرر القائد آبو جسديا من نظام إمرالي، وبناء على ذلك يمكننا التعبير عن مسؤولياتنا في مكافحة نظام التعذيب في إمرالي ببعض نقاط ريبر آبو. لقد زرعت أفكار ريبر آبو وفلسفته بذور الأمل والحياة الحرة فينا. نحن كنساء إيزيديات نرى أنفسنا من مدينون 1 إلى 74 انتقام آلاف النساء الإيزيديات اللياتي قتلنا وأسرنا، ونرى حريتنا في حرية جسدية للقائد آبو. نرى الانتقام للإبادة، واختطفنا في الإبادة في الحرية الجسدية للقائد آبو واستقلال شنغال. ومن أجل تحقيق هذا الهدف وهذا الأمل سنواصل النضال، ومن أجل وضع حد التعذيب وهدم جدران سجن إمرالي وتأمين الحرية الجسدية للقائد آبو، ومن أجل ضمان الحكم الذاتي لشنغال وإعادة نموذج الأمة الديمقراطية إلى الحياة سنقوم بتنفيذ العمل بكل الطرق. نحن كحركة حرية المرأة ونضالنا وحماية وجودنا الإيزيدية تاجر ومجلس المرأة العربية في شنغال جعلنا مرة أخرى حرية القائد آبو أساس عملنا لذلك. وفي العام 26 للمؤامرة سنزيد من نضالنا ومقاومتنا ضد كل أنواع الهجمات والاستراتيجية وهويتنا الحرب والاحتلال، وهي نشر أفكار القائد آبو وفلسفته ونموذجه. نحن نساء عربيات أهم نقطة تمت مناقشتها في المنتدى وكانت إيزيديات ناقشت الطرق والوسائل لنشر فكرة القائد آبو في سنجار وسهل نينوى وفي جميع أنحاء العراق. وبسبب دفعات فهم القائد آبو من القائد آبو سوف نقوم بتطوير المزيد من التدريبات على أفكار القائد آبو في المجالس والأكاديميات خلال قراءة أفكار القائد بشكل صحيح يكون ممكنا. بهذه العقلية سنقوم بتأسيس جميع تدريباتنا على أساس قراءة مرافعات وتحليلات القيادة، ومن أجل زيادة النضال ضد المؤامرة العالمية التي تتكون بشخصية ريبر آبو ضد كافة الشعوب والنساء. لجنة للمرأة العربية الإيزيدية تسمى مبادرة الحرية الجسدية لريبر. يرى القائد آبو أن السبيل لحماية وجود وثقافة وإيمان وهوية الشعب الإيزيدي في العودة إلى الأراضي المقدسة، والتهديدات التي لا تزال حية على مجتمعنا الإيزيدي هو زيادة عدد قوة الدفاع السبيل لمنع الإبادة الجماعية والإبادات والاستقلال الذاتي، ويعتبرها الشنغال كراهية. وسنزيد نضالنا من أجل ذلك، وسنقوم بالعمل من أجل عودة الشعب إلى أراضيهم. مرة أخرى باسم حركة حرية المرأة الإيزيدية ومجلس المرأة
شعوب العالم المحبة للحرية وليقوم بواجباته وندعو كافة المنظمات والمنظمات النسائية والحقوقية للمشاركة في خطوة حرية القائد آبو لنظام إمرالي. كفى ضميريا وأخلاقيا. نقول الآن حان وقت حرية القائد آبو وحان وقت التعايش مع القائد آبو، ونقول كفى علاقة مطلقة ضد القائد آبو لعدم وجود. تحية مقاومة للقائد آبو. عاشت وحدة وتآخي وأخوة الشعوب. فلسفة المرأة والحياة الحرية عاشت. الشهداء لا يموتون. حركة حرية المرأة الإيزيدية ومجلس المرأة العربية في